பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான். ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான். இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி குரு சிஷ்ய உறவு. வேத பிரமாணம், பிற மதங்கள். வேதம்தான் அத்தாரிட்டி, நம் சுயபுத்தி அத்தாரிட்டி இல்லை என்கிறதை ஏன் ஒப்புக்கணும்? இப்படி கேள்வி கேட்டால் அதற்கு எனக்கு தெரிந்த ஒரே பதில், அப்படி வேதமே அத்தாரிட்டி, சுயபுத்தி இல்லை என்று இருந்தவர்களில்தானே இத்தனை மகான்கள், அனுபூதிமான்கள் தொடர் சங்கிலியாக அனாதி காலம் முதற்கொண்டு தோன்றி இன்றைக்கு வரையில் வந்திருக்கிறார்கள். இந்த மாதிரி வேறே எந்த மதத்திலும் காணோமே. வேதம் பிரமாணமில்லை என்று சொன்ன இரண்டொருத்தர் மகான்களாக ஆன மாதிரி தெரிந்தாலும் தனிப்பட அவர்கள் அப்படி ஆனதாகவே வைத்துக் கொண்டால் கூட அவர்களுடைய சித்தாந்தம் சரியில்லை என்றுதான் ஆச்சாரியாள் நன்றாக நிலைநாட்டி, ஒன்று அந்த மதங்கள் இந்த தேசத்தை விட்டே ஓடும்படியாகவோ அல்லது இந்த தேசத்திலேயே ஆதியில் இருந்ததை விட 100ல் 1 பங்காக க்ஷீணிக்கும்படியாகவோ ஆக்கிவிட்டாரே. போக போக அந்த மதங்களும் அவற்றின் மூல புருஷர்கள் கொடுத்த ரூபத்திலிருந்து மாறி மாறி வேத மதத்திலிருந்தே அநேக அம்சங்களை எடுத்துக்கொண்டும் பலதை கலந்து வேறே ரூபமாக்கி சேர்த்து கொண்டும் தானே வெளி தேசங்களிலோ இந்த நம்முடைய தேசத்திலேயோ இருந்து வருகின்றன. அவற்றின் மூல புருஷர்கள் ஸ்வயபுத்தியே பிரமாணம், வேறே வெளிப்புஸ்தகமோ உபதேசமோ குரு என்ற ஆளோ இல்லை என்று சொன்னாலும் அப்படி சொன்ன அவர்களையே குருவாகவும் அவர்கள் சொன்னதே பிரமாணம் என்றும் தான் அவர்களை பின்பற்றியவர்கள் ஆக்கிக்கொண்டு கேள்வி கேட்கக்கூடாத மத கோட்பாடுகளாக பிரமாண புஸ்தகங்கள் எழுதி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எந்த மதம் என்று இருந்தாலும் சரி, அதில் இப்படி ஃபாலோ பண்ணியே ஆக வேண்டும் என்பதான கோட்பாடுகளை கொண்ட அத்தாரிட்டியாக பேசிக் ஸ்கிரிப்சர் என்று ஒன்று இருக்கிறது. ஒரு ராஜாங்கம் என்றால் அதற்கு கான்ஸ்டிடியூஷன் இருந்தேயாக வேண்டும் என்கிற மாதிரிதான் இது. அப்படி வேத அத்தாரிட்டியை ஆட்சேபிக்கும் மதஸ்தர்களும் தங்களுக்கு அத்தாரிட்டியாக ஸ்கிரிப்சர்கள் வைத்துக்கொண்டு அதை பின்பற்றுவதால் தான் அந்தந்த மதத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று பல சமுதாயத்தார் இருப்பதே. இப்படி அத்தாரிட்டி ஒன்றுக்கு சுயபுத்தியை கீழ்ப்படிந்திருக்குமாறு செய்து அடக்கத்தோடு நம்பிக்கையோடு தாங்கள் பெரியவர் என்று நினைக்கிற ஒருவரின் கொள்கையை அந்த பரமதஸ்தர்களும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அல்லவா? அதுவேதான் அவர்களிலும் பல பேருக்கு மகான்கள் என்னும்படி ஏதோ ஒரு உசந்த அனுபவத்தை கொடுத்து அந்த மதங்களும் ஜீவித்திருக்கும்படியாக செய்து வந்திருக்கிறது. ஆனாலும் நம்முடைய வைதிக சம்பிரதாயத்தில் கூட்டம் கூட்டமாக ஆதியிலிருந்து வந்திருக்கிற ஞானிகள், யோகிகள், ராஜயோக சித்தர்கள், மந்திரயோக சித்தர்கள், இதெல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அத்தனை அனுபவத்தையும் பக்தியினாலே பெற்ற பக்தர்கள் மாதிரி வேறே எங்கேயுமே இல்லை என்று நன்றாக ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் காட்டியே ப்ரூவ் பண்ணலாம். தத்துவசாஸ்திர புஸ்தகங்களும் கணக்கு வழக்கில்லாமல் இந்த மதத்திலேயே தோன்றியிருக்கின்றன. ரொம்பவும் நுணுக்கமாக பல தினசு மக்களுக்கும் வழி சொல்லிக் கொடுக்க
பலவிதமான சாதனா மார்க்கங்களும் இங்கேதான் தோன்றி இன்று வரை இருந்து வருகின்றன. இத்தனையும் வேத பிரமாண்யத்தை, வேதத்தின் பிரமாணத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த அஸ்திவாரத்தின் மேல் எழுப்பினவைதாம். இதைவிட என்ன காரணம் வேண்டும்? நாமும் அந்த பிரமாணத்தையே மனசார ஏற்றுக்கொண்டு அடக்கத்தோடு பின்பற்றுவதற்கு. எனக்கு அப்படித்தான் தோன்றுகிறது. ஸ்ரத்தை வேதத்திடமும் குருவிடமும். 4ஆம் பகுதியில் குருகுலம் கட்டிகாஸ்தானம் என்ற உரையில் ஸ்ரத்தை பரிப்பிரஷ்னம் என்ற பிரிவும், 6ஆம் பகுதியில் அத்வைத சாதனை என்ற உரையில் ஸ்ரத்தை நம்பிக்கை அவசியம், ஸ்ரத்தை என்ற பிரிவுகளும் பார்க்க. நடுவிலே ஒன்று சொன்னேன். ஏதாவது ஒன்றுக்கு ஸ்வயபுத்தியை கீழ்ப்படிய பண்ணி நம்பிக்கையோடு அடக்கமாக ஏற்றுக்கொள்கிறதே ஒரு உசந்த அனுபவத்தை கொடுத்துவிடும் என்று. இத்தனை நீட்டி சொன்னதற்குத்தான் சின்னதாக ஒரே வார்த்தை ஸ்ரத்தை என்று இருக்கிறது. வேதத்திலும் அதை அனுசரித்த தர்மசாஸ்திரத்திலும் அவற்றையெல்லாம் எடுத்துச் சொல்லும் ஆச்சாரியனிடமும் நமக்கெல்லாம் அது ஒன்று இருந்துவிட்டால் போதும், வேறே ஒன்றுமே வேண்டாம். புத்தியால் தான் நாம் வெளிலோகத்தில் சகலமும் தெரிந்து கொள்கிறோம். ஆனால் அதே புத்திதான் உள்ளோகத்தில் பரம தத்துவத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியாமலும் குறுக்கே நிற்கிறது. அம்பாள் அதை இப்படி பண்ணி போட்டிருக்கிறாள். இப்படி சோதனை ஒரு பக்கம் பண்ணினாலும் இன்னொரு பக்கம் சிரித்து அந்த புத்திக்கு புத்தி சொல்லி உனக்கு உள்ளோகத்தில் பிரவேசித்து தத்துவார்த்தம் தெரிந்து கொள்ள அதிகாரம், அத்தாரிட்டி என்றேனே, அது இல்லை. அந்த லோக சமாச்சாரம் ஈஸ்வரனே வேதமாக கொடுத்து ரிஷிகள் மூலம் வெளிவந்திருப்பதில் தான் இருக்கிறது. ஆகவே உள்ளோக வழிக்கு குறுக்கே நிற்கிற புத்தியை படுக்க போட்டு வேத சாஸ்திரங்களை பிடித்து கொண்டு போ என்று எடுத்து கூறி நல்லபடியாக திருப்பிவிட மகான்களை, ஆச்சாரிய புருஷர்களை அனுப்பி வைக்கிறாள். சரணாகதி புத்தியை படுக்க போடுகிறது தான் சரணாகதி. அதற்கு அடையாளமாகத்தான் பௌதிக காரியமாக, சிம்பாலிக்காக நமஸ்காரம் என்று ஆக்கி கொடுத்திருக்கிறது. புத்தி என்று மூளையை சம்பந்தப்படுத்தித்தானே சொல்கிறோம். பாதத்துக்கு மேலே 8ஆம் ஷானாக தலை உச்சியில் இருக்கிற அந்த மூளையை பூமி மட்டத்தில் படியவிட்டுத்தானே கீழே விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணுகிறோம். கீழ்ப்படிதல் என்ற உள்பாவத்திற்கே நமஸ்காரம் வெளி அடையாளம். வேதத்திற்கு, வேதத்தின் பரமதாத்பரியமான ஈஸ்வரனுக்கு மூளை கீழ்ப்படியும் சரணாகதிக்கு அடையாளமாக சரீரம் கீழே பூமியில் படியும்படி கிடக்கிறதே நமஸ்கார கிரியை. இந்நூலிலேயே நமஸ்கார தத்துவம் என்ற உரையும் பார்க்கவும். இங்கே புத்தி காரியம் இல்லை. அதனிடத்தில் ஸ்ரத்தை, நம்பிக்கை என்ற உணர்ச்சி இருக்கிறது. பிரத்யட்சமாக ஒன்றை தெரிந்து கொள்வதில் ஜுவாலை வீசினால் உஷ்ணம் என்று, பனிவாடை வீசினால் குளிர் என்று, இப்படி பிரத்யட்சமாக அநேகம் தெரிந்து கொள்வதில் இது உஷ்ணம்தான், இது குளிர்தான் என்று புத்தி எப்படி சந்தேகமில்லாமல் நிச்சயமாக இருக்கிறதோ அந்த மாதிரியே அப்பிரத்யட்சமான பரலோக ஆத்மலோக விஷயத்தில் வேத சாஸ்திரம் சொல்கிறதுதான் சத்தியம் என்ற நிச்சயமான உணர்ச்சியாக அந்த நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். அதற்குத்தான் ஸ்ரத்தை என்று பெயர். அந்த ஸ்ரத்தையை மூலதனமாக கொண்டால் அது நம்மை கொண்டு போய் நிறுத்தும் பரிபூர்ணமான கீழ்ப்படிதலுக்கே சரணாகதி என்று பெயர். அங்கே நம் புத்திக்கு வேலை இல்லை, எந்த கேள்விக்கும் இடமும் இல்லை. வேத சாஸ்திரங்கள் குருமுகமாகவே அம்பாளின் விசித்திர பிளான். வேதம் என்ன சொன்னாலும் அப்படியே நம்ப வேண்டியதுதான் என்ற தீர்மானமான அபிப்பிராயமே ஸ்ரத்தை என்றால், அந்த வேதத்தையும் அதன் வழிவந்த சாஸ்திரங்களையும் வித்யைகளையும் சாதனா மார்க்கங்களையும் நாமே சுயமாக படித்து புரிந்து கொண்டு பின்பற்றிவிட்டால் போச்சு என்று நினைத்துவிடக்கூடாது. ஏனென்றால் அந்த வேதமே சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் நீயாக அப்படி ஒன்றும் பண்ணாதே, நீ ஆச்சாரியவானாக ஆனால்தான்
அதாவது குரு உபதேசமாகவே இதை அறிபவனாக ஆனால்தான் உனக்கு புரியும் என்கிறது. முண்டக உபனிஷத்தில் குருவையே சென்றடைந்து பின்பற்றிப்போ என்கிறது. நீ உல்லோகம் என்ற இடம் தெரியாத அக்ஷேத்ரவித், அதை தெரிந்து கொண்ட க்ஷேத்ரவித்தாக குரு என்று இருக்கிறார். அவர் மூலமாகவே நீயும் தெரிஞ்சுக்கோ என்று ரிக் சம்ஹிதையிலேயே இருக்கிறது. ரிக்வேத சம்ஹிதை மண்டல பிரிவினைப்படி 10:32-7. ஆச்சாரிய முகமாக அறிகிற வித்யை தான் சாதிஷ்டமாகிறது, அதாவது ரொம்ப நல்ல பெஸ்டான பலன் தருகிறது என்று சத்யகாம ஜாபாலர் அவருடைய குருவிடம் சொல்வதாகவும் சாந்தோக்கியத்திலேயே வருகிறது. எழுத்து அதை படித்து மூளைக்கு புரிகிற அர்த்தம் இதுகளோடு வேதம் முடிந்து போய்விடவில்லை. பெரிய பெரிய அனுபவங்களை தருகிற சக்தி அதனுடைய அக்ஷர ரூபத்துக்குள்ளேயே இருக்கிறது. அதை உள்ளே மறைத்து வைத்துக் கொண்டிருக்கும் மறையாக அது இருக்கிறது. அந்த சக்தி எப்படி வெளிப்படும் என்றால், ஒருத்தன் தானாக படித்து ஒப்பிப்பதால் வெளிப்படாது, ஸ்வயமூளை புரிந்து கொள்கிற அர்த்தத்தால் வெளிப்படாது. பின்னே எப்படி வெளிப்படும்? மதம் என்று இருப்பது தெய்வத்தை அனுபவிப்பதற்குத்தானே. வேதந்தான் மத புஸ்தகம் என்றால் அதிலே மறைந்திருக்கிற தெய்வ சக்தியை எப்படி பெறுகிறது என்றால், முதலில் அந்த வேத வாக்கியங்களை ரிஷிகள் அகண்ட ஆகாசத்திலிருந்து கிரகிக்கும்படி பராசக்தி அனுகிரகித்த போதே ஒரு பிளான் போட்டாள். 5 இயர் 10 இயர் பிளான் இல்லை, ரொம்ப நீண்ட கால பிளான். பிற்காலத்தில் இந்த ஆதி வேத மதத்திலிருந்தே வேறு மதங்கள் தோன்றப் போவதற்கும் அன்றைக்கே இடம் கொடுத்து போட்ட பிளான். அந்த பரமதங்களில் பெறக்கூடிய சில நல்ல பிரயோஜனங்களையும் கிஞ்சித் சிறிதளவு தெய்வீகமான சக்திகளையும் அந்த மத புஸ்தகங்களை தாங்களாகவே படித்து தெரிந்து கொள்கிறவரும் பெற்றுவிட்டு போகட்டும். வைதிக மதத்திலேயும் கூட வேத மந்திரங்களாகவோ தந்திர சாஸ்திர மந்திரங்களாகவோ இல்லாமல் எல்லா பொதுஜனங்களுக்குமாக இருக்கிற ஸ்தோத்திரங்கள், வழிபாட்டு முறைகள் ஆகியவற்றை அவரவரும் தானாகவே எடுத்துக்கொண்டு பின்பற்றினாலும் பின்பற்றட்டும். இங்கேயும் கூட ஒரு பெரியவரை குருவாக கொண்டு அவர் எடுத்து வைத்து பண்ணினால் ரொம்ப விசேஷம்தான் என்றாலும் அதை கட்டாய விதியாக போட வேண்டாம். ஆனால் கட்டாய விதியாக குரு உபதேசம் பெற்றே பண்ணுவது என்றும் ஒன்றில் வைக்க வேண்டும். அந்த ஒன்று என்னவென்றால், அத்தனை சக்திக்கும் லோகக்ஷேமத்திற்கும் ஆத்மக்ஷேமத்திற்குமான அத்தனை நல்ல சக்திக்கும் இருப்பிடமாக இருக்கப்பட்ட வேத மந்திரங்கள் தான். அதை மட்டும் எவர் ஒருவரும் தானாக எடுத்துக்கொள்ளும்படி விடக்கூடாது. இந்த மகா பெரிசை ஸ்வீகரித்துக் கொள்ள வேண்டுமானால் ஒருத்தன் மகா சின்னதாக ஆகும்படி பண்ண வேண்டும் என்று அம்பாள் ஒரு பிளான் பண்ணினாள். ரசபரிதமாக சுவை நிரம்பியதாக நாடகம் போடுவதே அவள் குணமானதால் இப்படி விசித்திரமாக பிளான் பண்ணினாள். ஒரு மனுஷன் தன்னிடம் இருக்கிற மகா பெரிய வஸ்து புத்தி என்றுதான் நினைக்கிறான். அதை பற்றியே கர்வம் கொண்டிருக்கிறான். ஆனால் அதை அப்படியே தியாகம் செய்துவிட்டு தன்னை பரம எளிமையாக்கி கொண்டால்தான் வேதத்தின் பிரயோஜனத்தை அவன் அடைய முடியும் என்றே அவள் காட்ட நினைத்ததாக தோன்றுகிறது. அறிகிற இந்திரியம் புத்தி. வேத என்றாலும் அறிவதுதான். பரம சத்தியத்தை பற்றி அறிவிப்பதே வேதம். ஆனால் ஸ்வயமூளையால் அதை அடைய முடியாமல் பண்ணி மூளை கர்வம் பிடித்த மனுஷனுக்கு பணிவிக் கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாள் என்றுதான் எனக்கு தோன்றுகிறது. ஒன்று சேர்க்கவே முடியாமல் இருப்பவற்றை ஒன்று சேர்க்கிற மகா சாமர்த்தியம் அவளுக்கு உண்டு. அகட்டித்த கட்டனாபட்டீயசி என்று இதை சொல்வது. அப்படி பெருசில் பெரிசான வேதத்தை சிருஷ்டியில் உசந்து நிற்கிற மனுஷன் அடங்கி சின்னவனாகியே பெற வேண்டும் என்று திட்டம் பண்ணினாள். என்ன பிளான் என்றால், முதலிலே ஈஸ்வர ஸ்வரூபமான அகண்ட ஆகாசத்திலிருந்து வேத மந்திரங்களை கிரகித்த ரிஷிகள் அப்படி கிரகிக்கும் போதே அவற்றிலிருந்த அத்தனை திவ்ய சக்தியையும் அந்த சக்திக்கெல்லாம் மூலமான முடிவான சாந்தத்தையும்
அப்படியே கிரகித்து தங்களுக்குள் ஒப்பிக்கொள்ளும்படியும் அப்புறம் வருபவர்கள் அவர்களிடமும் வழி வழியாக வந்த அவர்களுடைய சிஷ்ய பரம்பரையிடமும் அந்த மந்திரங்களை உபதேசமாக பெற்றால் மட்டுமே தாங்களும் மூளையர்த்தத்துக்கு மேற்பட்ட நிஜ பிரயோஜனமான அந்த திவ்ய சக்தி சாந்திகளை பெரும்படியாகவும் வைத்தாள். அதாவது எழுத்தாலோ வார்த்தையாலோ ஒருத்தனுடைய ஸ்வய மூளையாலோ தத்துவார்த்தங்களை பிரத்யட்சமாக அனுபவிப்பதற்கு இல்லை என்றும், ஏற்கனவே அப்படி அனுபவித்தவன் அந்த எழுத்தையும் வார்த்தையையும் உபதேசித்து அதை கேட்டுக்கொண்டால்தான் காதுக்குள்ளே அந்த சப்தம் போகும்போதே ஹிருதயத்திற்குள்ளே அதன் லட்சியமான தத்துவம் ஒரு சக்தி அல்லது சாந்தம் போகும்படியும் ஒரு உயிரோடு இன்னொரு உயிரை லிங்க் பண்ணி வைத்தாள். அப்படி சொல்லிக் கொடுக்கும் உயிர் குரு, சொல்லிக் கொள்ளும் உயிர் சிஷ்யர். அப்புறம் தலைமுறை தலைமுறை தலைமுறைகளாக சிஷ்யர்களே குருவாகி வேறே சிஷ்யர்களுக்கு உபதேசித்துக் கொண்டு போக வேண்டும் என்று வேத பாரம்பரியம் உண்டாகும்படியாக பிளான் போட்டுவிட்டாள். ஒவ்வொரு குருவும் தன் உயிரிலே கலந்த வேத சாஸ்திரங்களை அந்த உயிருடைய சக்தியோடு சைத்தன்யமயமாக சிஷ்யனின் உயிருக்குள்ளே பாயும்படி பண்ணியே தத்துவார்த்தமும் அந்த உயிருக்குள் பாய்ந்து, அதாவது ஸ்வய அனுபவத்தை கொடுக்கும்படியாக பண்ணினாள். ஆகக்கூடி மூளையை தூக்கி போட்டுவிட்டு வேதமே அத்தாரிட்டி என்று நம்புவதோடு அந்த அத்தாரிட்டியே விதித்திருக்கிறபடி ஆச்சாரியன் மூலமே அதில் உபதேசம் பெற வேண்டும் என்றும் நம்பி பக்தி ஸ்ரத்தையுடன் சரணாகதி பண்ணி உபதேசம் வாங்கிக் கொண்டால்தான் பிரயோஜனம். வேதம் மாத்திரமில்லை, மற்ற மதங்களில் சொல்கிற தத்துவங்கள் வரை கூட போக வேண்டாம். நடைமுறை லோக விஷயங்களானாலும் கூட சரி, நாமாக ஒன்றை தெரிந்து கொள்வதை விட ஒரு விஷயத்தில் அனுபவம் கண்ட ஒருத்தன் அதை எடுத்துச் சொல்லி அவனுடைய ஜீவித்த சக்தி அதில் கலந்து வந்து நாம் பெறுகிற போதே அது அதிக பலம் பெற்று அதிக பிரயோஜனம் தருகிறது. ஆனால் மற்ற சமாச்சாரங்களில் தானாகவே தெரிந்து கொண்டாலும் பிரயோஜனம் இல்லாமல் போகவில்லை. வேதம் அப்புறம் அதை அனுசரித்து வந்த சாஸ்திரங்கள் ஆகியவற்றின் விஷயத்தில் மட்டும் குருமுகமாக வந்தால்தான் பலன், தானாக எடுத்துக்கொண்டால் நிஷ்பலன் என்றே இருக்கிறது. இப்படி இருக்கும்படி அம்பாள் பிளான் பண்ணி நடக்கிறது. ஏனென்றால் அவள் சித்தம் நமக்கு தெரியாது. அவள் என்னமோ நினைத்துத்தான் இப்படி பண்ணினாள் என்று நினைப்பது கூட எவ்வளவு சரியோ. அவள் என்ன நினைத்தாளோ நினைக்கவில்லையோ, நாம் விமோசனம் பெறுகிறதற்கு வழி நம் பலத்தால் சாதித்துக் கொள்ள இங்கே ஒன்றுமில்லை என்ற அடக்கத்தோடு வேதமே பிரமாணம் என்ற நம்பிக்கையோடு அந்த வேதத்தை குருமுகமாகவே பெறுகிறதுதான். வேதம் என்றால் வைதிக சம்பிரதாயத்தில் வந்துள்ள சகல சாஸ்திரங்களும் தான். குறிப்பாக தந்திர சாஸ்திரத்தை அதில் சேர்த்தே சொல்கிறேன். அநேக தெய்வங்களை குறித்த மந்திரங்கள் நேராக வேதத்தில் இல்லாமல் அதில் மறைமுகமாகவே சூச்சிக்கப்பட்டிருக்கும். அவை நேர் ரூபத்தில் தந்திர சாஸ்திரத்தில் இருக்கிறவைதான். இவற்றையும் வேதம் மாதிரியே கண்டிப்பாக குருமுகமாகத்தான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நேராக வேதத்தில் இல்லை என்பது கூட எவ்வளவுக்கு சரியோ. இப்போது வேதசாலைகளில் வேத சாக்கைகளில் ஏராளமானவை நஷ்டப்பட்டு ஏதோ சிலதுதானே அனுஷ்டானத்தில் இருக்கின்றன. நஷ்டமான அந்த சாக்கைகளில் இப்போது தாந்திரீகமாக மட்டுமே நமக்கு கிடைக்கும் மந்திரங்கள் இருந்திருக்கலாமோ என்னவோ. விஷயம் நமது மதத்தில் மந்திரம் தத்துவம் என்றால் அவை குருமுகமாக உபதேசம் பெற்றால்தான் பலனளிக்கும் என்றே இந்த லோகத்தை நடத்தி வருகிற பெரிய சக்தியினால் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தத்துவ சாஸ்திரங்கள் எல்லாமும் அப்படியே குருமுகமாக அவற்றில் உபதேசம் பெற்றே பயிற்சி பண்ண வேண்டும். யோக சாஸ்திரத்தை குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும். யோக சாஸ்திரம் என்கிற போது பதஞ்சலி சொல்லி இருக்கிற அஷ்டாங்க யோகத்தை மட்டுமில்லாமல் பல பெயர்களிலும் உள்ள பலவிதமான யோகங்களையும் அத்தனை யோகா ஸ்கூல்ஸையும் சேர்த்தே சொல்கிறேன். இன்றைக்கு யோகா யோகா என்றே எங்கே பார்த்தாலும் பேச்சாயிருக்கிறது. அதனாலேயே எங்கே முறை தப்பாக நடந்து விடுமோ என்று பயமாக இருக்கிறது. இந்த யோகமெல்லாம் நல்ல அனுபவமுள்ள ஒரு குருவின் கண் பார்வையிலேயே
அவருடைய கான்ஸ்டன்ட் அட்டென்ஷனிலேயே இருந்து கொண்டு செய்ய வேண்டியவை என்பதை ஒருபோதும் மறக்கக்கூடாது. சரியான குரு கிடைத்து அவருடைய சாஸ்வத கவனம் பெற்று செய்யாவிட்டால் பெரிய விபரீதங்களே தேகரீதி மனோரீதி இரண்டிலும் உண்டாகிவிடும். எந்த சாஸ்திரிய மார்க்கத்தையும் குருமுகமாக இல்லாமல் பண்ணினால் கெடுதிதான் வரும். என்றாலும் இந்த யோக மார்க்கங்களிலேயோ அந்த கெடுதி ரொம்பவும் பயங்கரமாக இருக்கும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. நம்ம குருவருளும் திருவருளும் தொடரில் எப்படி நாரத மகரிஷி வியாச மகரிஷிக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எழுதுவதற்கு ஒரு தூண்டுகோலாக இருந்தார் அப்படின்னு பார்த்தோம். இதுக்கு முன்னாடியே பல பேருக்கு நாரத மகரிஷி குரு ஸ்தானத்தில் உபதேசம் பண்ணியிருக்கார். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அது. அதில் ஒன்று ரெண்டு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். உத்தானபாதன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ராஜா இருந்தான். அந்த ராஜாவுக்கு 2 ஒய்ஃப். ராஜாக்கள்னே தன்னை ஒய்ஃப் வேணான்னு வச்சுக்கலாம். ஒருத்தர் பட்ட மகிழ்ச்சியாக இருப்பா, அதாவது ரொம்ப பிடிச்சவா பட்ட மகிழ்ச்சியாக இருப்பா. மிச்ச பேர்லாம் அவனுடைய அந்தப்புறத்தில் நிறைய இருந்துருப்பா. ஒரு நாள் கிழமையில எல்லாம் சேர்ந்துப்பா. இந்த உத்தானபாதனுக்கு சுனீதி சுருச்சி அப்படின்னு 2 மனைவிகள். சுனீதின்ற பேர்லேயே தெரியுது ரொம்ப நேர்த்தி நேர்மை நியாயம்லாம் நிறைந்தவள் அப்படின்னு. அவளுக்கு துருவன்னு ஒரு பிள்ளை. இன்னொரு ஒய்ஃப் சுருச்சி. சுருச்சினால ரொம்ப ருச்சிகரமானவள், அழகானவள், இனிமையானவள்ன்ற பேர் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கேற்ற மாதிரி ரொம்ப அவனுக்கு பிரியமான மனைவியாக இந்த சுருச்சின்னு இருந்தால் அவனுக்கு உத்தமன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பையன். இது ரொம்ப வேடிக்கை என்னன்னா, ராஜா சுருச்சியை தூக்கி தலையில் வச்சுட்டு ஆடினான், சுனீதியை அப்படியே மட்டம் தட்டிட்டான். இது அட்வான்டேஜாக எடுத்துட்ட இளைய மனைவி என்ன பண்ணான்னா, சுனீதியை ஒரு வேலைக்காரி மாதிரி ட்ரீட் பண்ணி ஒரு சாதாரண ஒரு வீட்டில் தங்க வச்சு அவள் பிள்ளையும் அவளையும் தனியாகவே வச்சு அந்த குழந்தைய பாவம் அப்பா கிட்ட கூட நெருங்க முடியாத மாதிரி பண்ணிவிட்டான். ஒரு நாளைக்கு இந்த துருவன் என்ன பண்ணான்னா, இப்படி ஏதோ விளையாட்டாக அரண்மனைக்கு போயிருக்கான். அங்கே இருக்கிறவ யாரும் தடுக்கலை. ஏன்னா மூத்த ராணியான சுனீதியோட பிள்ளை இல்லையா துருவன், பார்க்கறதுக்கு தேஜஸ்வியாக அழகாக சமத்தா ரொம்ப சூட்டிக்காக இருந்ததுனால எல்லாரும் உள்ளே விட்டுட்டா. இவன் போனான். அவன் பார்க்குறான், அங்கே அப்பாவோட மடியில் சித்தியோட பிள்ளை உட்காந்துட்டு விளையாடின்னு இருக்கான். உடனே ஆசை வந்துடுத்து, தன் அப்பா மடியில் தானும் உட்காந்துக்கணும்னு. குடுக்குடுன்னு ஓடி போய் அப்பாவோட மடியில் ஏறி உட்கார போகிற போது அந்த சுருச்சி என்ன பண்ணால் தரன்னு பிடிச்சி கீழே தள்ளிவிட்டு, இந்த ஜென்மத்தில் உனக்கு அந்த பாக்கியம் கிடையாது. உங்கள் அப்பா மடியில் ஏறி உட்கார்ந்து விளையாடணும்னு அதுக்கு நீ என்னோட பிள்ளையாக பிறக்கணும், போய் தபஸ் பண்ணு போ அப்படின்னு விரட்டி விட்டுறதா. இந்த குழந்தை பண்ண அழுதுண்டே நேராக அம்மா கிட்ட வருது. சுனீதிக்கிட்ட நடந்ததெல்லாம் சொல்லி அழகுது. 5 வயசு குழந்தை என்ன பண்ணும் பாவம். உடனே அம்மா சொல்கிறா, உங்கள் சித்தி சொன்னது கரெக்டு தான்டாப்பா குழந்தை. உங்கள் அப்பா மடியில் உட்காந்து விளையாடணும்னு அதுக்கு நீ புண்ணியம் பண்ணலை, என் பிள்ளையா பிறந்துட்டியே. அடுத்த ஜென்மத்திலேயா நீ அவளுக்கு பிள்ளையா பிறந்தேன்னு உனக்கு அப்பா மடியில் விளையாடக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்கலாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த குழந்தை நம்ம எடுத்து டக்கு டக்குன்னு கிளம்பிடுத்து. நான் போய் சுவாமியை குறித்து தபஸ் பண்ணுறேன்னு போயிட்டே இருக்கு. தபசுன்னு என்னன்னு தெரியாது, என்ன ஜபம் பண்ணோமா எது பண்ணோம் ஒன்றுமே தெரியாத 5 வயசு குழந்தை துருவன் கிளம்பிடுத்து. போகிற வழியில் பாதியில் நாரத மகரிஷி குறுக்க வர. நாரத மகரிஷியை பார்த்தோன்னா அவர் யாருன்னு கூட அதுக்கு தெரியாது. அவர் நிறுத்துறாரு, குழந்தை எங்கேப்பா போகிறேன் அப்படின்னு. நான் தபஸ் பண்ண போகிறேன். என்ன தபஸ் பண்ண போகிறேன்? எனக்கு எங்கள் அப்பா மடியில் உட்காந்துக்கணும், அதுக்கு தபஸ் பண்ணாதான் எனக்கு அந்த பாக்கியம் அடுத்த ஜென்மத்தில் கிடைக்கும்னு எங்கள் சித்தி சொல்லிட்டா. அதனால் நீ யாரு? நான் உத்தானபாதனுடைய பிள்ளை. நான் எங்கள் அம்மாட்ட பர்மிஷன் தபஸ் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் யார்? நான் என்னை நாரதர்னு சொல்லுவாப்பா.
உனக்கு இந்த வயசில் எதுக்குப்பா தப்பாசு, இதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம். நான் உன்னை கூட்டின்னு போய் உங்கள் அப்பாட்ட சேர்த்து விடுறேன், உங்கள் சித்திக்கிட்டலாம் நான் சொல்கிறேன். உனக்கு அப்பா மடியில் தானே உட்காரணும், விளையாடணும். உனக்கு அவருடைய பிள்ளை, அந்த பிள்ளைக்கு கிடைச்ச பாக்கியம் உனக்கு கிடைக்கணும், அவ்வளோதானே. அதை நானே உனக்கு பண்ணித்தரேன், வாயேன்னு கூப்பிட்டா, இந்த பிள்ளை அதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் மசியலை. எனக்கு நான் தபாஸ் பண்ணி சுவாமியை பார்த்து வரம் வாங்கி எங்கள் அப்பா மடியில் உட்காந்துக்கணும்னு. உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் ஏதாவது மந்திரம் சொல்லிக் கொடுங்க. உடனே அவர் பார்த்தார். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய சொல்லுனர். இந்த குழந்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டு ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயன்னு சொல்லிகிட்டே போச்சு. ஒரு மரத்தடியில் உட்காண்டது. கடும் தபஸ்ன்னா கடும் தபஸ். ஒரு மாதமும் ஒரு ஐட்டத்தை சாப்பிட்றத விட்டுட்டு நிறுத்திட்டு கடைசியில் வாயு மாத்திரம், தண்ணி கூட நிறுத்தியாச்சு. அப்புறம் கடைசி மாதம் மூச்சையும் அடக்கி தபஸ் பண்ணால் அந்த தபஸ் அக்னி ஜுவாலை உலகம் முழுக்க தயிக்க ஆரம்பிச்சுடுத்து. தேவர்கள்லாம் ஓடி போய் பிரம்மாட்ட போய் கேட்க, பிரம்மாவை அழைச்சிட்டு நேராக போய் மகாவிஷ்ணுகிட்டே போய், இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை இப்படி ஒரு கடும் தபஸ் பண்ணுறதே, அந்த தபஸனுடைய அக்னி எங்களாலெல்லாம் தாங்கவே முடியலையே, நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணி அந்த குழந்தைக்கு அருள் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்குறேன். கேட்ட உடனே சுவாமி என்ன பண்ணுறார், சரி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக கிளம்பி வர்றார் அந்த குழந்தை தபஸ் பண்ணுற இடத்துக்கு. வந்து அந்த குழந்தையோட மனசுக்குள்ளே அந்த ஸ்ரீமன் நாராயணுடைய ரூபம் நாரதர் மகர்ஷி டிஸ்கிரைப் பண்ண பிரகாரம் பதிஞ்சிருக்க, அதை மறைச்சி விடுறாராம். மறைச்ச உடனே குழந்தை கண்ணை முடிச்சு பார்க்குறான். ஐயோ பெருமாள் உள்ளேருந்து காணமேன்னு. இப்போ கண்ணை முழிச்சுட்டு பார்த்தா எதுக்கு பெருமாள் இருக்கார். அவர் என்ன பண்ணுறாராம், தன்னுடைய ஒரு கையால் இந்த குழந்தையோட தலையை தடவி கொடுத்து, தன் கையில் இருக்கக்கூடிய சங்குனால் அந்த குழந்தையோட கன்னத்தில் தடவி கொடுத்த உடனே அந்த குழந்தைக்கு பெரிய ஞானம்லாம் வந்துடுது, தேஜஸ்லாம் வந்துடுது. ரொம்ப பெரிய சிறந்த அழிவாளியாக பரிமணிக்கக்கூடிய அத்தனை பாக்கியமும் கிடச்சிடுது. அப்போ சொல்கிறார், வா என் மடியில் உட்காந்துக்கோ சொல்லி தன்னோட மடியில் உட்கார வச்சு மகாலட்சுமியோட சேர்ந்து அவனுக்கு அமுது ஊட்டி, அவனுக்கு எல்லா விதமான ஞானங்களையும் அறிவும் சிறந்த முறையில் அரசாட்சி பண்ணக்கூடிய சாமர்த்தியங்கள் எல்லாத்தையும் கொடுத்து, நீ நேர போய் உங்கள் அப்பாட்ட போ, இப்போ உன்னை எல்லாரும் ஏற்றுப்பா, நீ இருந்து அதுக்கப்புறம் ஆட்சியெல்லாம் பண்ணி கடைசியில் முடிச்சப்புறம் உனக்கு அருமையான பதவி துருவ நட்சத்திரமாக நீ பரிணமிக்க போகிற, ஆண்டாண்டு காலத்துக்கு யுகத்துக்கு நீ பரிணமிக்க போகிறேன்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்பிச்சாராம். இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய பதவி கிடைக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் யாருன்னா, அந்த ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயங்கிற மந்திரத்தை குரு ஸ்தானத்தில் நாரத மகரிஷி அந்த துருவனுக்கு சொல்லி கொடுத்ததுனால்தான் இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு பதவி கிடைச்சிது. மகரிஷிகளுடைய வாக்கு, மகரிஷிகளுடைய அனுகிரகம் என்றைக்குமே தவறுறதே கிடையாது. நிச்சயமாக நம்மளெல்லாம் நல்வழிப்படுத்தும். இன்றைக்கும் இன்றைய காலகட்டத்திலையும் நம்ம நடுவில் நிறைய மகரிஷிகள்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாதோ இருந்துன்னு தான் இருக்கா. அவெல்லாம் மகரிஷிகள் நமக்கு புரியலை, அவள் நிச்சயமாக இருக்கா, நல்லதெல்லாம் பண்ணின்னு இருக்கா. இன்னொரு சமயத்தில் இதே நாரத மகரிஷி ஒரு சமயம் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு கேட்டாக்க, வைகுண்டத்தில் மகாவிஷ்ணுடைய பார்ஷதராக அந்த 2 பேர் சனகாதி முனிவர்களால் சாபம் பெற்று இரண்யாக்ஷன் ஹிரண்யகசிப்பு ஹிரண்யாக்ஷன் 2 அண்ணன் தம்பிகளாக பொறுத்து ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணா. அந்த ஹிரண்யாக்ஷனை வராக அவதாரம் எடுத்து சுவாமி அவங்ககிட்டேருந்து பூமியை காப்பாற்றி அவனை அழிச்சு விட்டார்னு கதை நம்ம படிச்சிருக்கோம். அந்த ஹிரண்யகசிப்பு அந்த கஷ்யப்பருடைய பிள்ளைங்கிறதுனால கசிப்பு, அவன் தங்கமேனியாக இருக்கிறதுனால ஹிரண்யகசிப்புன்னு அவனுக்கு பேர். அவன் கடும் தபஸ் பண்ணி அவன் பகலில் சாகப்படாது, ராத்திரி சாகப்படாது, வாசலில் சாகக்கூடாது, உள்ளே சாகப்படாது, பூமியில் சாகப்படாது, வானத்தில் சாகப்படாது, ஆயுதங்களால் சாகப்படாது, அப்புறம் பகவானால் படைச்ச யாராலையும் சாகப்படாது, பிரம்மாவால் படைச்ச யாராலையும் சாகப்படாது. இப்படி பலவிதமான விதத்துலேயும் ஒரு முட்டுக்கட்டை போட்டு ஒரு வரத்தை வாங்கிட்டு வந்துட்டான். அப்போ இவன் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இவனுடைய மனைவி கயாத்து பிரெக்னெண்ட்டாக இருக்கா, கர்ப்பவதியாக இருக்கா. இந்திரன் அவளை கடத்தின்னு போயிட்டு அவளை கொலை பண்ணிவிட்டு அந்த குழந்தையும் கொலை பண்ணிட்டா, தனக்கு ஆபத்து இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறான். அப்போ நாரத மகரிஷி குறுக்கிட்டு அந்த கயாத்துவை காப்பாற்றி இந்திரனுக்கு சொல்கிறப்பா, இவளுக்கு பிறக்க குழந்தை பெரிய உத்தமன், பக்த சிரேஷ்டன், இவனால தான் உங்களுக்கு விமோச்சனமே கிடைக்க போகிறது. பகவானுடைய அவதாரம் எடுத்து உங்களுக்கெல்லாம் நல்லது பண்ண போகிறார். பெரிய தப்பு பண்ணுறதுக்கு இருந்தே விட்டுடுன்னு சொல்லி அழைச்சின்னு போயிட்டு தன் ஆசிரமத்தை கூட்டின்னு போய் அவன் அங்கே இந்த பிரகலாதன் இருக்கக்கூடிய குழந்தைய, பிரகலாதன்னு எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்தக்கூடியவன் அர்த்தம். அந்த பிரகலாதனை ஒரு 5 வயசு வரைக்கும் அவனுக்கு எல்லா விஷயங்களும் சொல்லி கொடுத்து கர்ப்பத்திலேயே கர்ப்பஸ்ரீமானா பண்ணி
கடைசியில் அவளை கொண்டு வந்து ஹிரண்யகசிபுகிட்ட விடுறான். என்னடா கத்தினேன்னு கேட்டால் எது சொல்கிறது, உலகத்துக்கெல்லாம் தந்தையான ஸ்ரீமன் நாராயணன் அவன் தான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கான், உன்னிலையும் இருக்கான், என்னிலையும் இருக்கான், அவன் நினச்சாதான் எல்லாமே நடக்கும். உலகத்தில் பகவான் சொல்லக்கூடிய அவன் தான் ஆக்கல் அழித்தல் காத்தல் எல்லாத்தையும் பண்ண முடியும். பஞ்சகிருத்திய பராயணனான அந்த நாராயணனை தவிர வேறு யாரும் தெய்வம் கிடையாதுன்னு. ஆனால் இரண்டிகசிபு சொல்கிறான், நான் தான் பகவான், என்னத்தான் கொண்டாடணும், ஓம் நமோ பகவதே ஹிரண்யகசிபவேன்னு சொல்லுவேன், முடியாதுங்கிறான். அதுக்காக என்ன பண்ணுறான், பாம்பை விட்டு கடிக்க வைக்கிறான், மலையிலேருந்து ஊட்டி விடுறான், சமுத்திரத்தை தூக்கி போடுறான், யானையை விட்டு மிதிக்க சொல்கிறான். எதுக்கும் அசரல பிரகலாதன் என ஸ்ரீமன் நாராயணன் காப்பாற்றுவார்ன்ற ஒரு பக்தி அவனை காப்பாற்றித்து. அந்த ஸ்ரீமன் நாராயணன் மேலே ஒரு பக்தி வர்றதுக்கு காரணம் யாருன்னா நாரத மகரிஷி. அவர் போட்ட வித்து, அவர் விதைச்ச விதை, அந்த பக்திங்கிற விதை அவனை காப்பாற்றிகிட்டே வந்துருந்தது. கடைசியில் அம்மா கையாலேயே விஷத்தை கொடுக்குறான். அந்த விஷத்தை குடிச்சு அவனுக்கு ஒன்றும் ஆகலை. கடைசியில் ரொம்ப கோவம் வந்து விடுது. இவ்வளோ தைரியம் கொடுக்கக்கூடிய உன்னுடைய ஸ்ரீஹரி எங்கே இருக்கான் அப்படின்னு கேட்ட உடனே, எங்கேயும் இருக்கான், ஒன்னுலையும் இருக்கான், என்னலையும் இருக்கான், உன்னையும் காப்பாற்றுறவன் தான், என்னையும் காப்பாற்றுறவன் தான் அப்படின்னு. எங்கேயும் இருக்கான்னு, இந்த தூணில் இருக்கானான்னு ஒரு தூணை காமிச்சு கேட்குறேன். அப்போ பிரகலாதன் சொல்கிறான், தூணுலையும் இருக்கான், துரும்புலையும் இருக்கான், எந்த தூணுன்னு இருக்கான், எந்த துரும்புலையும் இருக்கான்னு சொன்ன உடனே பகவானுக்கே பெரிய ஒரு இது வந்து கொடுத்தான், இக்கட்டான நிலைமை. என்னன்னா, அடடா இவன் வந்து எதை காமிச்சு எந்த இடத்துல இருக்கானான்னு சொல்லி கேட்டால் எல்லா இடத்தையும் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு, இப்போ இவனுடைய வாக்கை உண்மையாக்கிறதுக்காக எல்லா இடத்தையும் இருக்கணுமே சொல்லி நரசிம்ம அவதாரம் எடுக்கும்போது எல்லா இடத்துலையும் நரசிம்ம பிரபுவா அவர் வந்தாராம். ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்ணான், ஒரு தூணை கதையால் உடைச்சான். அதுக்குள்ளேருந்து பாதி சிங்கம் பாதி நரனாக வெளியில் வந்தார். இவனை தரம் இழுத்துன்னு போய் மடியில் வச்சுட்டார், படியில் வச்சுட்டார், படிக்கு மேலே தன் மடியில் வச்சுட்டார். பகலும் இல்லை இரவும் இல்லைன்னு சந்தியாகால வேளையில் தன்னுடைய நகத்தாலேயே கிழிச்சனை சம்ஹாரம் பண்ணி பிரகலாதனை கொண்டு போய் அந்த ஆசனத்தை உட்கார வச்சார். அதுக்கு முன்னாடி ஹிரண்யகசிபு இருந்த ஆசனம், இந்த நரசிம்மமூர்த்தி அங்கே அமர்ந்து தன் மடியில் பிரகலாதனை அமர்த்தி கொண்டனால, சிம்மமே அமர்ந்தனால அதுக்கு சிம்மாசனம் பேர். நம்மளால் ரொம்ப பேர் சொல்லல சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்தான்னு, சிம்மமே அமர்ந்த ஆசனமானனால அது அந்த சிம்மாசனம். அந்த சிம்மாசனத்திலே இருந்து பிரகலாதன் ரொம்ப நாள் ஆண்டு. அதுக்கப்புறம் அவன் பிள்ளை விரோச்சனன், அவனுடைய பிள்ளை மகாபலி. பிரகலாதனுக்கு பெருமாள் வந்து ஒரு வரம் கொடுத்தாராம், உனக்கு உன்னுடைய 7 தலைமுறைக்கு நான் வம்சத்தில் யாரையும் அழிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு வரம் கொடுத்தாராம். அதனால தான் மகாபலிக்கு கூட பெருமாள் வந்து பாத்தாள லோகத்து 3 அடி மண் கிட்ட தலையில கால் வச்சு பாத்தாள லோகத்தில் அனுப்பிச்சு அங்கே இன்றைக்கும் வாசலில் அவரே இருந்து அவனுக்கு பாதுகாப்பாக இருந்துருக்காருன்னு சொல்லி கதை சொல்கிறார். இப்படி வந்து துருவனுக்கும் சரி பிரகலாதனுக்கும் சரி பேரொருள் கிடைக்கிறதுக்கு, பெரும்பாக்கியம் கிடைக்கிறதுக்கு, பெருமாளுடைய அருளுக்கு பாத்திரமாக ஆவதற்கு குருவாக இருந்து உபதேசம் பண்ணவர் ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய நாமத்தை சதா சர்வகாலம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நாரத மகரிஷி தான். அவருடைய பெருமை அளவிட முடியாது. அவர் அதுக்கு அப்புறமும் பிற்காலத்திலையும் அவர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பல லீலைகளெல்லாம் நம்ம அடுத்த வாரத்தில் தொடர்ந்து நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். இன்னும் யார் யாருக்கெல்லாம் அவர் அருள் பண்ணியிருக்கிறார், யார் யாருக்கெல்லாம் ஒரு குருஸ்தானத்தில் இருந்திருக்காருங்கிறத நம்ம தொடர்ந்து வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். காஞ்சி மகா பெரியவா கர்நாடகாவில் கங்காவதிங்கிற இடத்துல 2 நாள் இருந்தா. அந்த கங்காவதியில் இருக்கிறதே தான் தரிசனத்துக்கு வந்தவா எல்லாரையும் உடனே தரிசனம் பண்ணியாச்சு, உடனே பொங்கோன்னு விரட்டினா எனக்கு துளி கூட ஈவரக்கம் இல்லை அப்படி எல்லாம் சொல்கிறா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம். ஆனால் அப்பேற்பட்ட பெரியவா எவ்வளவு அன்பு மலை அப்படிங்கிறத பல நிகழ்ச்சிகள் நமக்கு எடுத்து காமிக்கிறது. பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தவாள் எல்லாமே அந்த அனுபவத்தை பகிர்ந்துக்கிறா. அவள் சொல்கிறதே நாம் வெளியிலேருந்து தரிசனத்துக்கு போகிறவாளுக்கெல்லாம் பல அனுபவங்கள் ஏற்படுறது. பல நிகழ்ச்சிகள் மூலிமா பெரியவாளோட கருணையை நாம் அடையிறோம், பல அனுகிரகத்தை அடையிறோம். இருந்தால் கூட பெரியவாழ்கிட்டே நெருங்கி கைங்கரியம் பண்ணினவா 24 மணி நேரமும் அந்த அன்பை ஒவ்வொரு க்ஷணத்திலையும் அனுபவிச்சிருக்கா. அந்த அன்பு எப்படி இருக்கும், நாம் ஏதோ கொஞ்ச நேரம் போய் பார்க்கறதையே அவள் பண்ணுற காமிக்கிற அன்பையும் அவள் பண்ணுற அனுகிரகமே இவ்வளவு பெருசாக இருக்குது நமக்கு. அப்படின்னா 24 மணி நேரமும் அங்கேயே கூடவே இருந்து கைங்கரியம் பண்ணுறவா அந்த அன்போட முழு ஸ்வரூபத்தையும் பார்த்துருப்பா இல்லையா. அவள் சொல்கிறது எப்படி இருக்கும்,
அந்த நிகழ்ச்சி மூலியமாக அவளோட சொந்த அனுபவத்தையே வச்சுக்கலாமே. இப்போ ஏகாம்பரம் அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த ஏகாம்பரம் அவள் அப்பா குட்டி சஷில் அப்படின்னு மடத்துக்கு வாத்தியாராக இருந்தவர். அவள் குடும்பமே அவள் அண்ணா தம்பிகள் 3-4 பேர் எல்லாரும் மடத்தில் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த ஏகாம்பரமும் ஒரு கம்பெனியில் உத்தியோகமாக இருந்து அந்த உத்தியோகத்தில் உள்ள முதலாளி பெரியவாளு கைங்கரியம் பண்ணணும்னு இவரை கூடவே அனுப்பிச்சு கைங்கரியம் எல்லாம் பண்ணினா அப்படின்னு பார்க்குறோம். பாலுன்னு ஒருத்தர், அவர் ராயவரத்தை சேர்ந்தவர். அவரும் என்ன பண்ணார், இஎஸ்ஐ அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல அரசாங்க உத்தியோகத்தில் இருந்தவர். அவர் உத்தியோகத்தில் இருந்தால் கூட பெரியவாழ்கிட்டே முழு நேரமாக இருந்து கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தார். ஸ்ரீகண்டன் ஒருத்தர், அவர் கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தார். சந்திரமௌலின்னு ஒருத்தர், இந்துவாசன்னு ஒருத்தர், குமரேசன் ஒருத்தர், வேதபுரிஷாஷில்னு ஒருத்தர், இப்படி பல பேர் கூடவே இருந்து கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா இல்லையா. அதில் அவாவாளோட அனுபவங்கள்லாம் கூட இந்த கைங்கரியப்பரர்கள்லாம் தங்களோட அனுபவங்கள்லாம் சிலதெல்லாம் பகிர்றா. அதில் ஒரு சிலதையும் பார்த்தோம்னா பெரியவா எப்பேற்பட்ட முழு அன்பு ஸ்வரூபம், இப்படி தனக்கு கொஞ்சம் கூட நெஞ்சில் ஈவிரக்கம் இல்லைன்னு பெரியவா சொன்னது எப்படி துளி கூட அவளுக்கு பொருத்தம் இல்லை. அவள் கடுமையாக நடந்துக்கிறது கூட அன்புனால தான், அன்போட மிகுதியினால தான் அப்படிங்கிறது நமக்கு நிரூபணமாகும். அதில் ஒருத்தர் சில பேரோட நிகழ்ச்சிகள்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்துட்டே வரலாம். அதில் முதல்ல இந்த கைங்கரியம் பண்ணவாள ரொம்ப வயசானவர் வேதபுரி சஷில் அப்படிங்கிறவர். அவர் தன்னோட 8 வயசு 9 வயசுலேருந்து பெரியவாள்கிட்ட 50-60 வருஷமாக கைங்கரியம் பண்ணினவர். இன்னைக்கு 80 வயசுக்கு மேலே ஆறுது. தள்ளாத வயசுல தான் இருந்தால் கூட அந்த பெரியவாளோட அந்த ஸ்மரணையும் அந்த ஆனந்தமும் இன்னமும் அவரை உலாவிந்து தெம்போட வெளியில் உலாவரப்பெல்லாம் வச்சிருக்கு. அப்படி இருந்த அந்த வேதபுரி சாட்சிகளுக்கு எப்படி பெரியவாள்கிட்ட போனார், பெரியவா கைங்கரியம் எப்படி வாச்சுது, அந்த பாக்கியம் எப்படி கிடைச்சிது, யாரால கிடைச்சிது, அங்கே என்னென்னலாம் நடந்ததுங்கிறதுல ஒரு சில நிகழ்ச்சியெல்லாம் பார்த்துனே வரும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்துன்னு வரும். இந்த வேதபுரி சாட்சிகள் யசேனூர் அப்படின்னு இருக்கு, வடார்காடு ஜில்லாவில். அந்த யசேனூரை சேர்ந்தவா சீதாராமையர் ராஜலட்சுமி அம்மா அப்படின்னு ஒரு தம்பதிகளுக்கு இவர் 2வது பிள்ளையா பிறந்தார். இவாளுக்கு ஒரு அக்கா 2 தம்பி. அதில் ஒரு தம்பி சின்ன வயசுலேயே காலமாயிட்டார். சந்தானம்னு ஒரு தம்பி, ஒரு அக்கா. அக்கா கல்யாணமாகி திருவண்ணாமலைக்கு பக்கத்தில் இருந்தா, படிய கிரகாரம் அப்படின்னு ஒரு ஊர், அதில் இருந்தா. இதெல்லாம் பிற்காலத்தில் இவர் 8 வயசு 9 வயசு இருக்கும். இப்போ 1944 வருஷம் இந்த யசைனூரில் சாதுர்மாசத்துக்காக பெரியவா போயிருந்தா. அந்த யசைனூரில் கோகிலா பாட்டி அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஐஸ்வர்யம் உள்ள அம்மா, ரொம்ப பரம பக்த, நிறைய யதேஷ்டமாக ஐஸ்வர்யம் இருக்கு. சின்ன வயசுலேயே கணவன் எழுந்தாச்சு. இது அப்படி இருந்தாலும் இந்த குரு கைங்கரியத்தில் ஈடுபட்டு பெரியவாளை கூப்பிட்டு உபச்சாரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட அசாத்திய பக்தியோடு இருந்து இந்த சாதுர்மாசியத்துக்காக அங்கே வச்சுட்டு எல்லாம் பண்ணினா கைங்கரியம் எல்லாம் பண்ணியிருந்தா. இந்த கோகிலாம்மா பாட்டி அந்த குடும்பத்தில் அந்த வீட்டில் கணக்கு வழக்கெல்லாம் பார்த்துன்னு இந்த சீதாராமன் இருந்த இந்த வேதபுரி சாஸ்திரியோட அப்பா. இந்த வேதபுரி சாஸ்திரி சின்ன வயசுலேயே அம்மா காலமாயிட்டா, தாய் இல்லா குழந்தை. அதனால இந்த கோகிலா பாட்டி இந்த வேதபுரி சாஸ்திரிகள் அவர் தம்பியை வாழலாம் இந்த அம்மா கோகிலாம்மாவை தன்னோட குழந்தைகள் மாதிரி பார்த்துருந்தா. இந்த வேதபுரி சாஸ்திரிகள்கிட்ட சொல்லியிருந்தா, பெரியவாங்க சாதுர்மாசத்துக்கு வந்திருக்கா. அப்போ வேதபுரி சாஸ்திரிகள் 8-9 வயசு இருக்கும். ஒரு பெரிய மகான் வந்திருக்கார், அவர் இங்கே சாதுர்மாசத்தில் இருக்கார். நீ ஒன்று பண்ணு, நீனும் ஏதானும் கைங்கரியம் பண்ணும். தினமும் கார்த்தாலே ஏந்தணுன்னு பல்ல தேய்ச்சிட்டு விபூதி இட்டுண்டு இங்கே ஒரே யசைனோ கிராமம்னாலே எல்லாம் பெரிய ஒரு வெட்ட வழியாக தானே இருக்கும். அதில் நிறைய தும்பப்பூலாம் இருக்கும். நிறைய தும்பப்பூ பறிச்சுன்னு வந்து பெரியவாளுக்கு சந்திரமௌலீஸ்வரர் அர்ச்சனைக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா. இதுதான் முதல்ல இவர் பெரியவாளுக்கு கைங்கரியம்னு ஆரம்பிச்சது. அது கூட இந்த கோகிலா பாட்டியோட உபதேசத்தினால. இதே மாதிரியே இவர் போய் பண்ணியிருந்தார். இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு அந்த தும்பப்பூவை வச்சார். தும்பப்பூவை வச்சுட்டு வந்துடுவார். அப்புறம் பெரியவா பூஜையெல்லாம் போய் தரிசனம் பண்ணிவிட்டு தீர்த்த பிரசாதம் கொடுப்பார், தீர்த்தம் வாங்கிப்பார். தீர்த்தம் வாங்கிட்டு தான் சாப்பிடணும்னு உத்தரவு பாட்டி. தீர்த்தம் வாங்கிக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு பெரியவா என்ன பண்ணா, தீர்த்தத்தை கொடுத்துட்டு ஓரமாக நின்று உங்ககிட்ட பேசணும் அப்படின்னா. இந்த வேறு சின்ன பையன் ஓரமாக நின்றுருக்கார். எல்லாம் தீர்த்தெல்லாம் கொடுத்து முடிஞ்சோன்னு பெரியவா கேட்டா, அது சரி தினம் இப்படி தும்பப்பூ கொண்டு தரியே, எப்படி கொடுக்குற? நீனாவே எனக்கு இது மாதிரி பூஜைக்கு வேணும்னு தெரிஞ்சு கொண்டு வந்து பறிச்சுன்னு வந்து கொடுக்குறியா, இல்லை யாரானு சொல்லி கொடுக்குறியா அப்படின்னு.
உடனே அவர் சொன்னார், இல்லை கோகிலா பாட்டின்னு இருக்கா, பாட்டி சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா கிட்ட, ஏன் உனக்கா தெரியாதா, யாரானு சொன்னாதான் உனக்கு தெரியுமா, செய்வியா அப்படின்னு. உடனே இவர் சொன்னார், நான் சின்ன பையன், நான் சின்ன குழந்தை, எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, யாரானு பெரியவா சொல்லி கொடுத்தா செய்வேன், சொன்னத்தை கேட்பேன் அப்படின்னு. இப்படி நான் சின்ன குழந்தை, எனக்கா ஒன்றும் தெரியாது, யாரானு சொன்னா செய்வேன், சொன்னத்தை கேட்டுன்னு செய்வேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னு பெரியவா உடனே சிரிச்சுண்டு, ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு உன்னை எனக்கு அப்படின்ட்டு, என்னோடய இருக்கியா, என்னோட வரையா அப்படின்னு. ஆஹா வரேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவாயிட்டோம், உனக்கு எவ்வளோ சம்பளம் வேணும் அப்படின்னு. என்னோட இருந்து என்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணுறதா வேலை செய்யறதா உனக்கு என்ன சம்பளம் வேணும் அப்படின்னு. உடனே இந்த சின்ன பையன் தானே, இவருக்கு என்ன தெரியும், எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது, பெரியவா என்ன கொடுக்குறாளோ வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு. சரி போயிட்டு வா அப்படின்னா. உடனே பெரியவா கேட்டா, அம்மா அவ ஆத்துல யாரெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னா. அப்பா அம்மா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா, அவனை கூட பிறந்தவா இல்லை என்ன கேட்டா. உடனே சொன்னா, அம்மா இல்லை, சின்ன வயசுல போயிட்டா, அப்பா தான் வாத்துல கணக்கெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கார், நாங்க 3 பேர், எனக்கு ஒரு அக்கா இருக்கா, 2 தம்பியில ஒரு தம்பி போயிட்டா, இன்னொரு தம்பி இருக்கான் அப்படின்னு. அக்கா கல்யாணம் ஆகி படிய கிரகத்துல புக்காத்துல இருக்கா அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொன்னா, அப்ப 2 புள்ள இருக்கேள், ஒருத்தர் அப்பாவை பார்த்துங்கோ, இன்னொருத்தர் என்ன பார்த்துக்கோ, அதனால நீ என்னோட வந்துடும், என்ன பார்த்துக்கோ, உன் தம்பி உங்க அப்பாவை பார்த்துக்கட்டும், ஆளுக்கு ஒருத்தரா பார்த்துங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சுட்டா. இவர் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. வீட்டுக்கு வந்தோடனே இது எப்படியோ இந்த விஷயம் கோகிலா பாட்டிக்கு தெரிஞ்சது. கோகிலா பாட்டி உடனே வேதப்பிரியை கூப்பிட்டு கேட்டா, ஏன்னா பெரியவா உங்ககிட்ட என்ன பேசியிருந்தா அப்படின்னு. இதை மாதிரி கேட்டா, நீனாவே செய்யறியா இல்லை பாட்டி சொல்லி தான் செய்யறேன்னு சொன்னேன், உனக்கா தெரியாதான்னு கேட்டா. அப்புறம் எல்லாம் என் குடும்ப விவகாரம்லாம் விசாரிச்சுட்டு, எத்தனை பேர் இருக்கா அப்பாவுக்கு என்ன எல்லாம் விசாரிச்சுட்டு, என்னோட வரையா, உன்னை ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, என்னோட வரையான்னு கேட்டா அப்படின்னு. உடனே பாட்டிக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், பெரியவாளாவே இப்படி பிரியமா கேட்கிறாளே, நீ என்ன சொன்ன அப்படின்னு. வரேன்னு சொன்னேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா கேட்டா, வேற என்ன கேட்டா பெரியவா அப்படின்னு. உனக்கு எவ்வளவு சம்பளம் வேணும்னு கேட்டாங்க. இதை கேட்டோன்னு பாட்டி கொஞ்சம் முழிச்சுண்டு, அப்படியா, நீ என்ன சொன்ன அதுக்கு பதில் அப்படின்னு. இல்லை பெரியவா என்ன தராளோ அதை வாங்கிக்கிறேன்னு சொன்னேன் அப்படின்னு. உடனே பாட்டி கோச்சுண்டா, அட அசடு, எப்பேற்பட்ட ஈஸ்வரன் உன்னை கூப்பிட்டு எனக்கு கைங்கரியம் பண்றியா, வலிய கைங்கரியம் பண்றியான்னு ஆட்கொண்டு வரத்து கூப்பிடுறா. அப்பேற்பட்ட ஒரு பெரியவா கூப்பிடுறதே, அதுக்கு சம்பளம் என்ன தரேன்னு வேணும்னு கேட்கறதே, சம்பளம் வேணும்னு சொல்லுவியோ நீ, சம்பளம் வேண்டான்னு சொல்லியிருக்கணும், பெரியவாளை கைங்கரியம் பண்ணுறதுதான் விசேஷம், எனக்கு அந்த பாக்கியத்தை கொடுக்கணும்னு சொல்லுவியா, நீ சம்பளம் என்ன தந்தாலும் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்றியே. அதனால சம்பளம் வாங்கிக்கிட்டு வேலை செய்யப்படாது, பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியமாக பண்ணணும். அவளை கைங்கரியம் பண்ணாலே போருண்டா, அவள் சந்தோஷம் அடைஞ்சு அவள் அனுகிரகம் பண்ணாலே நம்ம பரம்பரையாக நம்ம தலைமுறையாக அது பெரிய முதலாக இருக்கும், அனுகிரகம் பண்ணும். அதனால அடுத்த தரம் கேட்டால் பெரியவா எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம், பெரியவா அனுகிரகம் இருந்தால் போரும்னு போய் சொல்லும் அப்படின்னு. இவர் தான் முன்னாலே பெரியவாள்கிட்ட சொல்லிட்டாரு, எனக்காக ஒன்றும் தெரியாது, நான் யாரானு சொல்லி கொடுத்தா செய்வேன் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காரு. அதே போலயே என்ன பண்ணார், சரி அப்படின்னு மனசில் வாங்கிட்டு விட்டார். இப்படி கொஞ்ச நாள் போச்சு. உடனே இன்னொரு நாளைக்கு பெரியவா கூப்பிட்டு, என்ன நான் சொன்னபடி என்னோட வரையா அப்படின்னா. ஆஹா வரேன் அப்படின்னு. திருப்பி கேட்ட, என்ன சம்பளம் வேணும் அப்படின்னா. என்ன சம்பளம் வேணும்னு, எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம், பெரியவா அனுகிரகம் இருந்தா போரும் அப்படின்னாரு இவர். உடனே பெரியவா சிரிச்சுண்டு, யாரு பணக்கார பாட்டி உனக்கு சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்காளா, சொல்லி கொடுத்தாளா அப்படின்னா. ஏன்னா அந்த கோகிலா பாட்டி பணக்கார பாட்டி, அந்த பாட்டி காசு பணம்லாம் லட்சியம் இல்லை, அடுத்த வாழ் கொடுத்து தான் பழக்கம். இவர் அது மாதிரி இருக்க முடியுமோ? அதனால பாட்டி சொல்லி கொடுத்தாளான்னு. ஏன்னா முதல்ல இவர் கொடுக்குறதே பெரியவா கொடுக்குறத வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டார். இப்போ இனிமேல் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இப்போ சொன்னோன்னே பாட்டி வேதபுரிகிட்ட பேசியிருக்கா, இது மாதிரி உபதேசம் பண்ணியிருக்கான்னு பெரியவாளுக்கு தெரிஞ்சுடுத்தோ. அதனால என்ன பண்ண, பணக்கார பாட்டி சொன்னாளாக்கும், உனக்கு சொல்லி கொடுத்தாளாக்கும், சம்பளம் வேண்டாங்கிற அப்படின்னு. சரி சரி என்னோட வா அப்படின்னா. நீ போய் உங்கள் அப்பாவுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு அப்பாட்ட சொல்லு, தம்பி இருக்கான், தம்பி உன்னை பார்த்துப்பான், நான் பெரியவாளுக்கு போய் கைங்கரியம் பண்ணேன், என்ன பெரியவா பார்த்துப்பான்னு சொல்லும் அப்படின்னு. அப்பாட்ட போய் நமஸ்காரம் பண்ணார். உடனே பெரியவா சொன்னார், ஒரு துண்டு ஒரு சொம்பு எடுத்துக்கோ, ஒரு வேஷ்டி துண்டு எடுத்துக்கோ, ஒரு சொம்பை எடுத்துக்கோ, அப்பாவுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி அபிவாதே சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு அப்பாட்ட இது மாதிரி உத்தரவு வாங்கிட்டு நான் போய் பெரியவாளை கைங்க பண்ணி, பெரியவா என்ன பார்த்துப்பா, உங்களை
தம்பி பார்த்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பாவோட உத்தரவோட வா அப்படின்னா. பாட்டிகிட்டையும் சொல்லுன்னா. பாட்டி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா. இப்படி கிளம்புறதே பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொன்னா, இது தாயில்லாத குழந்தைகள், பாவம் உலகம் தெரியாது, இங்கேயே வளர்ந்துருத்தோ, அதனால பெரியவா தான் இன்னுமே தாயா இருந்து தகப்பனாரா இருந்து எல்லாருமா இருந்து இந்த குழந்தைய பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா. இது பெரியவாளுக்கு ரொம்ப மனசு உருகித்து. காரணம், இந்த கோகிலா பாட்டிங்கிறது யாரோ, வேதபுரிசாஸ்திரிங்கிறது யாரோ, இருந்தா கூட ஒட்டு இல்லை உறவு இல்லைன்னா கூட எவ்வளவு ஒத்தருக்கொத்தர் அந்யோன்யமா இருந்திருக்கு, பிரியமா இருந்திருக்கா. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆனந்தாதீதம். மாறிலாத கருணை வெள்ளமே வந்து முந்தி நின் மலர்கள் தாளினை வேறிலா பதப்பரிசு பெற்ற நின் மெய்மை அன்பரு உன் மெய்மை மேவினார் ஈரிலாத நீ எளியாகி வந்து ஒளிசை மானுடமாக நோக்கியும் கீரிலாத நெஞ்சுடைய நாயினேன் கடையன் ஆயினேன் பட்ட கீழ்மையே மையிலங்கு நல் கண்ணி பங்கனே வந்து என்னை பணிகொண்ட பின் மழக்கையிலங்கு பொற்கிண்ணம் என்றலால் அரியை என்று உனைக் கருதுகின்றேன் மெய்யிலங்கு வெண்ணீற்று மேனியாய் மெய்மை அன்பரு உன் மெய்மை மேவினார் பொய்யில் அங்கு என்னை புகுதவிட்டு நீ போவதோ சொலாய் பொருத்தமாவதே பொருத்தமின்மையேன் பொய்மை உண்மையேன் போத என்று என்னைப் புரிந்து நோக்கவும் வருத்தமின்மையேன் வஞ்சம் உண்மையேன் மாண்டிலேன் மலர்க்கமலபாதனே அரத்தமேனியாய் அருள் செய் அன்பரும் நீயும் அங்கு எழுந்து அருளி இங்கு என்னை இருத்தினாய் முறையோ என் எம்பிரான் வம்பனேன்
வினைக்கு இறுதி இல்லையே. இல்லை நின் கழற்கு அன்பு, இல்லை நின் கழற்கு அன்பது என்கனே. ஏலம் ஏழு நற்குழலி பங்கனே, இல்லை நின் கழற்கன்பதென் கண்ணே. ஏலம் ஏழு நற்குழலி பங்கனே, கல்லை மென் கனியாக்கும் விச்சை கொண்டு என்னை நின் கழற்கு அன்பனாக்கினாய். எல்லை இல்லை நின் கருணை எம்பிரான், ஏது கொண்டு நான் ஏது செய்யினும் வல்லையே எனக்கு இன்னும். உன் கழல் காட்டி மீட்கவும் மறுவில் வானனே. கழல் காட்டி மீட்கவும் மறுவில் வானனே. வானநாடரும் அறியொணாதனீ, மறையில் ஈரும் முன் தொடரொணாதனீ. ஏனை நாடரும் தெரியொணாதனீ, என்னை இன்னிதாய் ஆண்டு கொண்டவா. ஊனை நாடகம் ஆடுவித்தவா, உருகி நான் உனை பருக வைத்தவா. ஞான நாடகம் ஆடுவித்தவா, நைய வையகத்துடைய விச்சையே. விச்சதன்றியே விளைவு செய்குவாய். விண்ணும் மண்ணகம் முழுதும் யாவையும் வைச்சு வாங்குவாய். வஞ்சகப் பெரும் புலையனேனை உன் கோயில் வாயிலில் பிச்சனாக்கினாய். பெரிய அன்பருக்கு உரியனாக்கினாய். தாம்
வளர்த்ததோர் நச்சு மாமரமாயினும் கொல்லாறு தாம் வளர்த்ததோர் நச்சு மாமரமாயினும் கொலாறு நானும் அங்கனே உடைய தாம் வளர்த்ததோர் நச்சு மாமரமாயினும் கொலாறு நானும் அங்கனே உடைய நாதனே உடையநாதனே போற்றி நின்னலால் உடையநாதனே போற்றி நின்னலால் பற்று மற்றனக்கு ஆவதொன்று இனி உடையனோ பணி போற்றி உம்பரார் தம்பராபரா போற்றி யாரினும் கடையனாயினேன் போற்றி என் பெரும் கருணையாளனே போற்றி என்னை நின் அடியனாக்கினாய் போற்றி ஆதியும் அந்தமாயினாய் போற்றி அப்பனே அப்பனே எனக்கு அமுதனே ஆனந்தனே அகம் நெக அள்ளூரு தேன் ஒப்பனே உனக்கு உரிய அன்பரில் உரியனாய் உனை பருக நின்றதோர் துப்பனே சுடரு முடியனே துணையாளனே தொழும்பாளரு எய்ப்பினில் வைப்பனே எனை வைப்பதோ சொலாய் நைய வையகத்து எங்கள் மன்னனே மன்ன எம்பிரான் வருக என்னனை மாலும் நான் முகத்தொருவன் யாரினும் முன்ன எம்பிரான் வருக என்னை முழுதும் யாவையும் இறுதியுற்ற நாள் பின்ன எம்பிரான் வருக என்னனை பெய்கழல்கள் அன்பா என்னாவினால் பன்ன எம்பிரான் வருக என்னனை பாவநாச நின் சீர்கள் பாடவே வருக பாவநாச நின் சீர்கள் பாடவே நான் பாட வேண்டும் நான்
பாட வேண்டும் நான் நின்னையே போற்றி பாடி நைந்து நைந்து உருகி பாட வேண்டும் நான் போற்றி நின்னையே பாடி நைந்து நைந்து உருகி உருகி நெக்கு நெக்கு ஆட வேண்டும் நான் போற்றி அம்பலத்து ஆடு நின் கடல் போது நாயினேன் கூட வேண்டும் நான் போற்றி இப்புழுக்கூடு நீக்கு எனை போற்றி பொய்யலாம் விட வேண்டும் நான் பொய்யலாம் விட வேண்டும் நான் போற்றி வீடு தந்து அருளு போற்றி நின்மெய்யர் மெய்யனே வீடு தந்து அருளு போற்றி நின் மெய்யர் மெய்யனே நானா ஆனன்னா அதரினன்னா திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திரு உத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சி வய காமாட்சி
குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர காமாட்சி கண் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.